नमो नमः धोरण 12 संस्कृत विषय में 8मું पद्य ज्यां जे समाज में जगत में जे पोते पोतानुं कर्तव्य समझीने पोताना कर्तव्य में जोड़ेलो रहे छे, पुण्य कर्म करे छे, सत्यना मार्गे रहीने कर्म करे छे, तो भगवान पोते त्यां ज्यां एक परिकल्पना द्वारा जे कल्पना करवामां आवी छे कि ज्यां भगवान पोते स्पष्टता करे छे तो हूँ कोई वैकुंठनो राजा विष्णु नथी के कैलाश पर्वतनो स्वामी शिव नथी, हूँ तो बस जगतनुं जे कल्याण करनारा जे छे ए ज बधा मारुं रूप छे एम तमारे जाणवुं। ए ज विषे आपणे अनेक व्यवसायों के जे अहींया 8 व्यवसायोनी जे वात करेली छे कि जे जगतमां व्याप्त छे, जेने दरेकने आपणे ओळखीए छीए। जे खेडूत विषे आपणे वात करी, वणकर विषे वात करी, कड़िया विषे वात करेली, शिक्षक, वैद्य अने अंते आपणे वात करेली वैज्ञानिक विषे। तो हवे आगळ जे आपणे समजवानुं है कि एक साचो मार्ग देखाडनार सज्जन माणसमां पण भगवान रहेलो छे अने देशनुं रक्षण करनार जे सैनिक छे एमां पण भगवान रहेलो छे। एवी स्पष्टता अहींया आ श्लोको द्वारा भगवान पोते करे छे। तो छेल्ला श्लोक सुधीमां एटले के आपणे श्लोक 7 सुधी समजी गया। दरेक पोतानुं जे कर्तव्य जे पूर्ण करे छे, दरेक जगतनुं कल्याण करवा माटे कर्तव्य करे छे अने जगतनुं कल्याण करनारा जेटला पण जे व्यवसायीओ छे ए बधामां भगवान सामेल थई रह्यो छे। तो भगवानना रूपनुं दर्शन एनुं स्वरूप जोवुं होय तो जे पोतानी रीते जे मेहनत करे छे एमां भगवान रहेलो छे एमां आपणे जोई शकीए छीए। परोक्ष रीते भगवान ने आपणे जेने जोई शकता नथी ओळखी पण जो साचुं ज्ञान आपणी पासे होय ने आपणे पोताना आत्माने ओळखी शकीए कि साचो व्यक्ति एटले कि भगवाननुं स्वरूप साचुं कयुं कहेवाय कि ज्या जगतमां बीजानुं जन सेवा ए ज प्रभु सेवा। एवुं कहेवाय ने जन सेवा ए ज प्रभु सेवा, लोकोनी सेवा करे छे, लोकोनुं कल्याण करे छे तो ए ज भगवाननी सेवा थई एम मानवुं। जन सेवा ए ज प्रभु सेवा। एम अहींया जे वात करी प्रमाणे छेल्ले वात थई ती वैज्ञानिकोनी लोकोने जे दुखने दूर करे छे पण ए शरीरनी साथेनी जे वात हती प्रेयः अने पछी आपणे शब्द हवे आगळ समजवानो श्रेयः એટલે બે શબ્દ હું તમને સાથે એકવાર સમજાવી દઈશ કે બંને વિવરણાત્મક નોંધ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે, પૂછાઈ શકે છે। તો ચલો હવે આપણે આગળનો શ્લોક 8 નો અનુવાદ અહીંયા જ્ઞેયમ રૂપમ તદેવ મે એટલે તે મારું ज रूप जाणो। आगळ श्लोक 8 नो अनुवाद श्लोक 8 में सज्जन माणस सत्पुरुषनी वात थई छे जे सारा विचारों ने धरावे, सारा विचारों प्रमाणे त्यां रहे। तो सज्जन विषे तो आपणे आगळना 7मा पद्य में समझी गया था कि सूर्य कदाच पूर्व दिशा के पश्चिम दिशा में उगे, मेरु पर्वत चलित थाय, अग्नि ठंडो बनी जाए, कमळ कदाच सरोवरनी जग्याए पर्वतनी टोच पर उगे पण सज्जननुं वचन जे बोलाई गेलुं वचन क्यारे बदलातुं नथी। सज्जन माणस ज्यारे रमतमांय पण जो कही दे ने तो पत्थर पर लखेला अक्षर रूप होय छे। आ सज्जनનું महत्व આપણે अनेक वार अनेक श्लोकों द्वारा सज्जन माणस कोने कहेवाय छे ए आपणे समजी गया छीए। तो फरीथी एकवार अहींया सज्जन माणस के जेमां भगवान पोते एमां सामेल छे एटले ए ज एनुं रूप छे एम आपणे ओळखवानुं छे। श्रेयस्करा जनानां यः सत्पथं दर्शयन्ति च साधव साधयन्ति ति तस्मात् रूपं त एव मे। श्रेयस्कराः तो श्रेय एटले के आत्मकल्याण करनारा, श्रेयस करा करा एटले करनारा एटले श्रेय एटले आत्मकल्याण। हवे ए बे शब्द जे मैं तमने कह्यो ने हमणा के प्रेयः अने श्रेयः आ बे अर्थ आपणे जोई लईए। प्रेय एटले शुं? अत्यंत प्रिय। अने ए जे प्रेयः शब्द पाछळ जो तमे विशेष नोंध जे छे एमां तमे जोई शको छो। प्रेय जे एटले के अत्यंत प्रिय कि जे आपणा शरीरने सुख आपे छे। अपने शरीर ने कि जे रीते त्यां भोजन थी, वस्त्र थी, अनेक घरेणाओं थी, अनेक एवा मोबाइल से, अनेक त्यां जे एसी में रहेवी
ભોજન કરીએ કે આ બધું જે પણ વસ્ત્ર, ભોજન, એસી, મોબાઈલ, જે સુવિધાઓ આપણને નવી નવી જે પ્રાપ્ત થાય છે, આ બધું પ્રેય, અત્યંત પ્રિય છે જે આપણને, પણ એ શરીરને સુખ આપે છે, આત્માને સુખ ના આપે. કોને સુખ આપે છે? શરીરને સુખ આપે છે. શરીર, આપણો દેહ કેવો છે? એક સમય એ નાશ પામે છે. તો આ બધી ભૌતિક સુવિધાઓ કાયમ માટે નથી, એક સમય એ પણ નાશ પામે છે. એટલે જુઓ એમાં જે વિશેષ નોંધ છે એ જે આપણે તૈયાર કરવાની છે, શારીરિક સુખ અને કલ્યાણને લગતી બાબતો તેમજ તદનુરૂપ સાધન સામગ્રીને પ્રેય કહે છે. એટલે અત્યંત જે પ્રિય જે સાધન સામગ્રી હોય એ બધાને પ્રેય કહેવાય. એટલે પ્રિય જે આપણને હોય તે, જેમ કે ભોજન, વસ્ત્ર વગેરે, આ બધું શરીરને સુખ આપે છે અને શરીરનું કલ્યાણ કરે છે. આવી જ રીતે શરીરને સુખ કે તુષ્ટિ આપનાર બીજી અનેક પ્રકારની ભૌતિક સાધન સામગ્રી પ્રેય કહેવાય છે. જે શરીરને સુખ આપે, આપણે શારીરિક બાહ્ય રીતે જે આપણને સુખ મળે છે એ બધું પ્રેય કહેવાય. આપણે જાણીએ છીએ કે શરીર નાશવંત છે, તેથી શરીરનો નાશ થતાં આ પ્રકારની સાધન સામગ્રી પણ એક રીતે તો નાશ થઈ જ જાય છે. આ રીતે જોતા પ્રેયનો સંબંધ શરીર સાથે રહેલો છે. તેથી જ્યાં સુધી શરીર હોય ત્યાં સુધી આપણી આ પ્રિય વસ્તુ આપણી પાસે રહે છે. શરીર ક્ષણભંગુર છે, તેથી પ્રેય પણ ક્ષણભંગુર છે, એ કંઈ કાયમ માટે રહેતું નથી. શ્રેય એટલે શું? તો શ્રેય એટલે કે આત્મકલ્યાણ, આત્માનું કલ્યાણ થાય. આત્મા એટલે અંદરથી આપણને સુખ મળે. હવે અંદરથી સુખ ક્યારે મળે? ભોજનથી, વસ્ત્રથી, એસી નખાય હોય તો એસીથી, એ તો બધું શારીરિક સુખ છે. પણ અંદરનું જે સુખ છે આત્મકલ્યાણ, એને શ્રેય કહેવાય. એટલે હવે એનાથી આ શબ્દ આપણે સમજી લઈએ. આત્મકલ્યાણ અને આત્મસંતુષ્ટિને લગતી બાબતો તથા સાધન સામગ્રીને શ્રેય કહે. એમાં ભોજન, વસ્ત્ર ને બધું ના આવે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આત્માના આનંદને શ્રેય કહે છે. આત્મા આનંદ, આત્માને આનંદ થવો જોઈએ. આત્મા અવિનાશી અને શાશ્વત છે, તેથી આત્માનો આનંદ પણ અવિનાશી અને શાશ્વત છે. એ એક સમય માટે નહીં, આનંદ કાયમ માટે. આત્માથી, અંદરથી, કે જે મોહ માયાઓથી દૂર છે, કામ, ક્રોધ, લોભથી દૂર છે અને આવા વિકારો ના હોય એનામાં, એ જ માણસ આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે. જ્ઞાન, દયા, કરુણા, પરોપકાર ભાવના વગેરે શ્રેયની કોટીમાં આવે છે. માટે શ્રેયનું અનુસરણ હિતકારક છે. કહેવાનો અર્થ છે કે જ્યારે જે માણસ બીજાનું કલ્યાણ કરે છે, આત્માનું કલ્યાણ, માત્ર એક સજ્જન માણસ, સારો વ્યક્તિ કે જેના સંગમાં આવેલા દરેક વ્યક્તિઓનું આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. દયા, કરુણા, અહિંસા જેવા ગુણો એનામાં વિકસે છે, સારામાં સારા સંસ્કારો એનામાં વિકસે છે, એને કહેવાય શ્રેય. એ માત્ર ખાલી બાહ્ય સુખ ન આપે, આંતરિક અંદરથી આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. કેમ કે દેહ તો એક સમય નાશ પામે, આત્મા નાશ પામવાનું નથી. આત્મા તો અમર છે. આવું ભગવદ્ ગીતામાં પણ તમે સમજી ગયા છો કે શરીરનો નાશ થશે પણ આત્માનો નાશ થતો નથી. એ તો એનો ક્યારે જન્મ થયો નથી, જન્મ થવાનો છે એવું નહીં વિચારવાનું. એ કાયમ માટે શાશ્વત છે. શ્રેયસ કરા જનાનામ યશત પથમ દર્શયંતી ચ. શ્રેયસ કરા એટલે જે આત્મકલ્યાણ કરનારા, ય જનાનામ જે લોકોને, સતપથમ એટલે કે સાચો માર્ગ, દર્શયંતી એટલે બતાવે છે. કોણ બતાવે છે? સજ્જનો. ય એટલે જેવો એટલે કે સજ્જનો. જે આત્મકલ્યાણ કરનારા સજ્જનો અથવા કે સત્પુરુષો, જનાનામ લોકોને, સતપથમ સાચો માર્ગ, દર્શયંતી એટલે બતાવે છે. સાધવ, સાધવ બહુવચન શબ્દ છે. મૂળ શબ્દ થશે સાધુ. સાધુ એટલે સજ્જન, સારો વ્યક્તિ. સાધુ એટલે સારો વ્યક્તિ, સજ્જન. અને સજ્જન, સાધુ, સારો વ્યક્તિ એટલે કે એવું નથી કે સંસારમાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો એ જ સારો વ્યક્તિ હોય. જે સંસારમાં હોય, પોતાના પરિવારની સાથે રહેતો હોય, પણ એને લોભ, ક્રોધ, કામ, અનેક ઈચ્છાઓ જે છે એનાથી દૂર હોય. ભક્તિ ભાવથી ઘણા બધા ધન સંપત્તિ, ગાડી, બંગલા બધું હોય, પણ અમુક જોઈએ તો માણસ ત્યાં હે ને આમ કહેવાય કે ભક્તિ ભાવથી દરેક દયા, કરુણા, પ્રેમ આ બધું જાણે છે ને એની સાથે જોડાયેલો હોય છે. તો આવા જે છે ને એને આપણે એક સાધુ કહી શકાય, સજ્જન. કેમ કે એ જ લોકો દાન કરે છે, ગરીબ માણસોને ત્યાં જમાડે છે, જેની પાસે ધન સંપત્તિ હોવા છતાંય આવું બધું સમજે છે.
એ જ લોકોને સાચા માર્ગે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે। ખાલી માત્ર એની પાસે ધન છે તો એના લોભે એ પડ્યો રહેતો નથી। ઘણા બધા આવા છે। આ સાધુ જ કહેવાય, સજ્જન કહેવાય। પોતાના પરિવારની જવાબદારી સંભાળે છે, પોતાના પરિવારને એક સાચા માર્ગે લઈ જાય છે। આ સાધુ જ કહેવાય, સજ્જન કહેવાય। તો અહીંયા જે સજ્જન એટલે કે જ્યારે જે સજ્જનો સાધવ બહુવચન શબ્દ અને તે સજ્જનો સાધયંતી ઇતિ સિદ્ધ કરી આપે શું? આત્મકલ્યાણને। આત્મકલ્યાણને સિદ્ધ કરી આપે છે। ઇતિ એમ તસ્માત રૂપમ તયવ મેં, આથી જ તે મારું જ રૂપ છે, એટલે કે આથી તે સજ્જનો મારું જ રૂપ છે એવું ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે એ જ મારું રૂપ છે કે જે લોકોને સાચો માર્ગ બતાવે, લોકોના આત્માના કલ્યાણને સિદ્ધ કરી આપે છે। સજ્જન માણસ એટલે સત્પુરુષ, એક સાચો પુરુષ। સજ્જન કોને કહેવાય? કે જે મૃત્યુના સમયમાં પણ શત્રુતા ન દાખવે। સજ્જનનું સ્વરૂપ તો જુઓ, સજ્જનને પોતાનું કદાચ મૃત્યુ થતું હોય, પ્રાણ ત્યજવાનો સમય આવતો હોય, પણ ક્યાંય બીજા વ્યક્તિનું ખરાબ ન કરે। એ હંમેશા બીજાનું સારું જ ઈચ્છે છે, એ બીજાનું સારું જ કામ કરે છે, બીજાને સારા વિચારોથી જ જુએ છે, એની દ્રષ્ટિ ખરાબ ન હોય। આ સજ્જન માણસ। સજ્જન માણસ હંમેશા બીજાના માટે જ એટલે પરોપકાર ભાવનાથી જીવન જીવે, દયા કરુણા જે પણ છે તે। તો અહીંયા સજ્જનનું મહત્ત્વ ત્યાં સમજાયું કે સજ્જન માણસ માત્ર બીજાને ખોટા રસ્તે ના લઈ જાય, સાચા માર્ગે લઈ જાય છે, સાચો માર્ગ બતાવે છે। ઘણા બધા ત્યાં એક ખોટા માર્ગે હોય તો એને પાછા વાળે છે। પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ, સાચું કર્મ કરવું જોઈએ, હિંસા ન કરવી, ચોરી ન કરવી, ખોટું ન બોલવું। સત્પુરુષો એક સાચા માર્ગે જ્યારે દરેક લોકોને લઈ જાય છે અને એ સજ્જનો દ્વારા જ્યારે બીજાના આત્માનું કલ્યાણ થાય છે તો પછી એ સજ્જનોમાં હું પોતે જ રહેલો છું એવું ભગવાન અહીંયા પોતે કહે છે। ફરીથી એકવાર અનુવાદ જોઈ લઈએ। પ્રેય અને શ્રેય બેના અર્થ ખાસ તૈયાર કરી દેજો। જે આત્મકલ્યાણ કરનારા સજ્જનો લોકોને સાચો માર્ગ દેખાડે છે અને તે સજ્જનો આત્મકલ્યાણને સિદ્ધ કરી આપે છે, આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું। ચલો એનો અનુવાદ લખી દઈએ। શ્લોક 8નો અનુવાદ કે જેમાં સજ્જન માણસ એટલે કે હવે અહીંયા 7મું સ્વરૂપ ભગવાનનું દર્શાવ્યું છે અને હવે એના પછી સૈનિક 8મું સ્વરૂપ બાકી છે। જે આત્મકલ્યાણ કરનારા સજ્જનો લોકોને સતપથમ એટલે કે સાચો માર્ગ, દર્શયંતી એટલે દેખાડે છે અથવા કે બતાવે છે। અને તે સજ્જનો, સાધવ બહુવચન શબ્દ છે, સાધવ વિરણાત્મક નોંધમાં પૂછાય તો સજ્જન બહુવચન શબ્દ, અને તે સજ્જનો આત્મકલ્યાણને સિદ્ધ કરી આપે છે। આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું। શ્લોક આગળ 9મો શ્લોક એટલે કે ભગવાનનું છેલ્લું સ્વરૂપ, 8મું સ્વરૂપ, એનો અનુવાદ સમજીએ, એનો અર્થ સમજીએ। 9મો શ્લોક 8મા શ્લોકમાં સજ્જન માણસ, સાધવ એટલે સજ્જન વિરણાત્મક નોંધમાં પૂછાઈ શકે છે। સાધવ એટલે મૂળ શબ્દ સાધુ એટલે સજ્જન, અહીંયા સજ્જનો સત્પુરુષો બહુવચન શબ્દ છે। ચલો 9મા શ્લોકમાં ધ્યાન આપો। યશામ દેશ હિતાય ય પ્રાણાહ જ્ઞાનમ તથા બલમ સૈનિકા રાષ્ટ્ર રક્ષાયે તસ્માત રૂપમ તયેવ મે। યશામ એટલે જેમના એટલે સૈનિકોના, અહીંયા સર્વનામ પદ આપેલું યશામ એટલે જેમના, દેશ હિતાય એવ, દેશ હિતાય એટલે દેશના કલ્યાણ માટે, એવ એટલે જ દેશના કલ્યાણ માટે જ,
प्राणाः ज्ञानम तथा बलम। અને એ પ્રમાણે શબ્દ લઈએ એટલે પેલો જ્ઞાનમ બલમ તથા પ્રાણાહ। જ્ઞાનમ એટલે જ્ઞાન, બલમ એટલે બળ, પ્રાણાહ એટલે પ્રાણ। જેમના જ્ઞાન, બળ અને પ્રાણ દેશના હિતાય એટલે કલ્યાણ માટે એવા એટલે કે દેશના કલ્યાણ માટે જ હોય છે। સૈનિકાઃ રાષ્ટ્રરક્ષાએ તસ્માत् રૂપમ તયેવ મે। સૈનિકાઃ એટલે કે જે સૈનિકો રાષ્ટ્રરક્ષાય રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે હોય છે, આથી તે મારું રૂપ છે એમ જાણવું। અર્થ ઉપાર્જન માટે એટલે ધન કમાવાના અર્થે જ ત્યાં એ સૈનિક ત્યાં એ સરહદ ઉપર ઊભો રહે છે એવું નથી। દરેક જે પણ વ્યવસાયો છે પોતાના ધન કમાવાના અર્થથી જ ત્યાં રહેલા છે એવું નથી। કોઈ જ સ્વાર્થ નથી। ધન તો દરેક કમાય છે, પણ લોકોનું કલ્યાણ એ પહેલાં જોવે છે, લોકોનું હિત પહેલાં જોવે છે। ગમે તેવા આ બધા જે વ્યવસાયની વાત કરી ને અહીંયા, ખેડૂત કે વણકર કે કડિયો કે સૈનિક, શિક્ષક, એ ક્યારે કોઈનું ખરાબ ન કરે। અહીંયા કોઈ કહ્યું કે રાજનેતા વિશે કોઈ સમજાયું? કોઈ વેપારી વિશે અહીંયા સમજાયું છે? નહીં। આ બધા જે છે ને સ્વાર્થ વિના ધન કમાય છે, એ બીજાનું કલ્યાણ જોઈને એ કામ કરે છે। હવે અહીંયા જે વાત કરી કે દેશનો સાચો જે સૈનિક રાત દિવસ ઠંડી હોય, ગરમી હોય, વરસાદ હોય, પણ પોતાના સરહદ કે દેશના સરહદ ઉપર જ્યારે કોઈ દુશ્મન ચડાઈ ન કરે, ખોટો લાભ ન લઈ જાય, સતત ત્યાં એનું રક્ષણ કરે છે, સતત ત્યાં ઊભો રહે છે। પોતાના પરિવારની સાથે તહેવારો મનાવતો નથી, કેમ કે બીજા પરિવારની સાથે તહેવાર મનાઈ શકે એટલે। હવે છે ને સ્વાર્થ કોઈ? આપણે બધા છે ને શાંતિથી આપણે પરિવારની સાથે હળીમળીને રહીને તહેવારોની ઉજવણી કરતા હોય, દિવાળી હોય, ઉત્તરાયણ હોય, કોઈ પણ તહેવાર, પણ સૈનિક ત્યાં એ દેશનું રક્ષણ કરવા માટે, દેશમાં કોઈ દુશ્મન ન આવી જાય અને દેશનો નાશ ન કરે એના માટે સતત ત્યાં અડગ રહે છે। કેટલો એ કઠોર હૃદયનો હશે કે ધરતી જે એની માતા છે એ સમજીને દેશને ત્યાં એ પોતાનો આખો દેશ સમૃદ્ધ બને, આખો દેશ ત્યાં એ આનંદમાં રહે, આખો દેશ ત્યાં સુખને પ્રાપ્ત કરે, ભલે કષ્ટ મારે વેઠવા પડે, એ સૈનિક ત્યાં સરહદ ઉપર ત્યાં ઊભો રહે છે। એટલે અહીંયા ભગવાન ત્યાં સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે કે જેમના જ્ઞાન, બળ અને પ્રાણ દેશના કલ્યાણ માટે હોય છે, તે સૈનિકો રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે હોય છે, આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું। ચલો છેલ્લા શ્લોક એટલે કે 9મા શ્લોકનો અનુવાદ લખીએ। જેમના અન્વય પ્રમાણે શબ્દ લઈએ એટલે જેમના જ્ઞાન, બળ અને પ્રાણ, જેમના એટલે સૈનિકોના જ્ઞાન, બળ અને પ્રાણ દેશના કલ્યાણ માટે જ હોય છે, તે સૈનિકો રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે, તો કે દેશની રક્ષા માટે હોય છે, આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું। તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેના જ્ઞાન, પોતાનું જે જ્ઞાન છે, જે પોતાનું જે શક્તિ, બળ છે, પોતાના પ્રાણ છે, પ્રાણ પણ એક દેશ માટે, દેશની સેવા માટે ત્યાં એ ત્યજી દે છે, બલિદાન આપી દે। ઘણા બધા ત્યાં એ સૈનિકો સરહદ ઉપર શહીદ થઈ જાય છે। પોતાનું જ્ઞાન, બળ, પ્રાણ બધું દેશના કલ્યાણના અર્થે જ રહેલું છે, કોઈ માટે નહીં, ધન કમાવા માટે નહીં। ધન કમાવાના અર્થે જાય તો પોતાનો જીવ તો બધાને વાલો હોય ને, પણ નહીં, આ સૈનિક તો ત્યાં અડગ દુશ્મનની સામે લડે છે। કેમ? દેશનું કલ્યાણના અર્થે ત્યાં ઊભો છે,
ધન કમાવાના અર્થે, એટલે અહીંયા જે વાત કરી ખેડૂત છે અનાજને ઉત્પન્ન કરે છે ધન માટે નહીં, આખા દેશના દરેકનું પેટ ભરાય એના માટે. કડીઓ સરસ મજાના નિવાસો બનાવે છે ધન માટે નહીં, દરેક ત્યાં શાંતિથી રહી શકે એના માટે. વણકર વસ્ત્ર વણે છે શા માટે? કે દરેક ઠંડી ગરમીથી રક્ષણ મેળવી શકે એના માટે. શિક્ષક એક સમાજને સારામાં સારા શિક્ષિત બનાવે છે, સારા ગુણોનું સિંચન કરે છે શા માટે? ધન માટે નહીં, એક સમાજ ત્યાં એ શિક્ષિત બને એના માટે. એટલે આ પ્રમાણે વૈજ્ઞાનિકો છે, વૈદ્ય છે, આ બધા જ એક દેશનો સમાજનું રક્ષણ કરવાના હેતુ, એટલે કે દરેક લોકોનું કલ્યાણ કરે છે, દરેક લોકોનું હિત કરે છે. આમ અહીંયા કવિએ જે કલ્પના દ્વારા જે પદ્ય મૂકેલું છે, જેમાં ભગવાન પોતે એક કલ્પનાની જે સાથે જે સ્પષ્ટતા કરે છે કે હું જે તમે માનો ત્યાં નથી, હું આવા દરેક વ્યવસાયોમાં ત્યાં મારું રૂપ જોડાયેલું છે, એ જ મારું સ્વરૂપ છે, એમ તમારે માનવું, એમ તમારે જાણવું. ચલો હવે આગળના છેલ્લા 2 શ્લોક ઉપસંહાર રૂપે. પહેલો શ્લોક હતો પૂર્વ ભૂમિકા સ્વરૂપે, 2 થી 9 શ્લોક સુધી, એટલે કે 8 શ્લોકોમાં 8 વ્યવસાયો વિશે જે આપણે સમજી ગયા, જે અર્થ વિસ્તાર માટે મોસ્ટ આઈએમપી. તો દરેક વ્યવસાય વિશે આપણે અર્થ વિસ્તારમાં લખી શકીએ સારી રીતે અનુવાદ કરીને. હવે આપણે ઉપસંહાર એટલે આ પદ્યનો સંકેલી લેવું, એવા ઉપસંહાર રૂપે છેલ્લા 2 શ્લોકને આપણે સમજવાના છે. અનુવાદ બાકી હોય તો પૂર્ણ કરી દેજો. શ્લોક 10નું અનુવાદ. હવે એમાં તો 8 વ્યવસાયોના નામ આપેલા છે, એને આપણે સમજવાના છે. દરેક શબ્દ જે આપેલો છે એનો એ જ રીતે આપણે અર્થ, કે જે 8 વ્યવસાયો જે છે એમ આપણે બધા એ જાણીતા છે, અને આપણે બધા એમને જાણીએ છીએ. કોઈ એવા નથી વ્યવસાય કે જેના વિશે આપણે જાણતા ન હોય. કૃષક જોઈએ શ્લોક 10માં. કૃષક તંતુવાયશ્ચ શિલ્પી પ્રશિક્ષક તથા વૈદ્યો વૈજ્ઞાનિક સાધુ સૈનિક ઇતિ વિસ્તૃતા. ઇતિ એટલે એમ, વિસ્તૃતા એટલે જાણીતા છે, એમ આ બધા જાણીતા છે. કૃષક એટલે ખેડૂત, તંતુવાય એટલે વણકર, શિલ્પી એટલે કડિયો, પ્રશિક્ષક એટલે કે શિક્ષક, તથા એટલે આ છંદ પ્રમાણે શ્લોક મૂકેલો હોય. તંતુવાયશ્ચ ચ એટલે અને, તથા એટલે તેમજ, વૈદ્ય વૈજ્ઞાનિક, વૈદ્યો નહીં, વૈદ્ય ઓનો વિસ્તાર થઈ જશે. વૈદ્ય એટલે કે ડૉક્ટર, વૈદ્ય, વૈજ્ઞાનિક વૈજ્ઞાનિક, સાધુ એટલે કે સજ્જન, સૈનિક અને સૈનિક છેલ્લો શબ્દ રહે ત્યારે આપણે અને શબ્દ મૂકવાનો રહે. ખેડૂત, વણકર, કડિયો, શિક્ષક, વૈદ્ય, વૈજ્ઞાનિક, સજ્જન અને સૈનિક. ઇતિ વિસ્તૃતા. હા, ઇતિ વિસ્તૃતા એટલે એમાં બધા, વિસ્તૃતા એટલે જાણીતા છે. ખેડૂત વિશે તમે જાણો છો, વણકર વિશે તમે જાણો છો, કડિયા વિશે, શિક્ષક વિશે, વૈદ્ય વિશે, વૈજ્ઞાનિક વિશે, સજ્જન વિશે અને સૈનિક વિશે. આમાં એક એવો નથી કે જેને તમે જાણતા ન હોય. આ બધા વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે જે પોતાના કર્તવ્ય પર અડગ રહે છે, લોકોનું કલ્યાણ કરે છે, અને આવા બધા વ્યવસાયોને કારણે આ જગતમાં દરેક માનવી સુખને પ્રાપ્ત કરે છે, આનંદથી રહે છે. તો હવે આપણે આગળ એનો અનુવાદ એ જ પ્રમાણે લખી દેવાનો છે. વિસ્તૃતા એટલે જાણીતા છે, એનો એ જ અર્થ થશે. લખાઈ દો અનુવાદમાં. દરેક શબ્દનો અર્થ આપણે ત્યાં લખવાનો. કૃષક એટલે ખેડૂત, જે પહેલી વિભૂતિ, પહેલું રૂપ ભગવાનનું ત્યાં છે એવું સમજાયું, ખેડૂત. એના પછી વણકર, કડિયો, શિક્ષક, વૈદ્ય, વિજ્ઞાની અથવા વૈજ્ઞાનિક, સજ્જન
अथवा के सत्पुरुष एम पण लखी शकाय। सज्जन अने सैनिक इति एटले के एम आ बधा एम आ जाणीता छे अथवा के आ बधा जाणीता छे जेने बधा ज आपणे ओळखीए छीए। छेल्ले उपदेश जे अहींया भगवाने जे स्पष्टता करी अने पछी जे रीते उपदेश आपे छे कि हमेशा बधाए आ ज रीते पोतानुं कर्तव्य करवुं जोईए। जे हित करनारा है बीजानुं हित करे है तो पछी ए ज मारुं रूप छे एम तमारे जाणवानुं है। एटले तमे पण जो लोकोनुं हित ईच्छो हो लोकोनुं हित करो छो ए ज तमे मारुं रूप छो। क्यांय अभिमान न होवुं जोईए, हूँ ज करी सकूँ एवुं कोई घमंड न होवुं जोईए, अभिमान न होवुं जोईए अने बस मात्र समान भावथी दरेकने त्यां दया करुणा जेवा भावथी ज्यारे आत्मकल्याणना स्वरूपे ज्यारे ए बीजानुं हित करे छे ए ज प्रमाणे हमेशा दरेकनुं मानव जीवन होवुं जोईए। अहममीव शब्द छेल्ले जे आपेलो 11मो श्लोक ए जोईए। अहमीव विना भेदम हितम अष्टो प्रकुर्वते नित्यम हितकरा हीयते तस्मात् रूपम त एव मे। अहम इव अहम एटले हूँ एटले भगवाने त्यां कह्युं भगवान उवाच भगवान बोल्या एटले आपणे ए शब्द ज अहींया लईए। अहम एटले कोण? भगवान पोते। मैं अथवा मारी इव एटले माफक जेम मारी माफक भगवान अहींया शुं कहे छे? मारी जेम अथवा मारी माफक विना भेदमः भेदभाव राख्या वगर जे प्रस्तावना આપણે સમજી ગયા હતા કે ભગવાન ત્યાં સ્વેચ્છાએ કોઈ પણ દબાણ વગર પોતાનું કર્તવ્ય છે એમ સમજીને પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરે છે। એમ અહીંયા કહ્યું કે મારી માફક ભેદભાવ રાખ્યા વગર હિતમ અષ્ટૌ અષ્ટૌ એટલે આ 8 વ્યવસાયીઓ हितम एटले कल्याण प्रकुर्वते कल्याण करे छे। मारी माफक भेदभाव राख्या वगर आ 8 व्यवसायीओ हितम प्रकुर्वते एटले के कल्याण करे छे। नित्यम हितकरा ही एते ही एटले खरेखर एते आ बधा नित्यम सदा हितकरा उपकार करनारा छे। आ बधा जे छे ने ए बीजा पर उपकार करनार छे, परोपकारनी भावनाथी ए कर्तव्य करे छे એટલે હંમેશા બધા ઉપકાર કરનારા છે। तस्मात् रूपम त एव मे आथी ज ते मारुं ज रूप छे एम जाणવું वारंवार भगवान आ वाक्य कहे छे। मारी माफक एम भगवाने त्यां जे अहींया कल्पना करेली छे ए प्रमाणे भगवान शुं कहे छे स्पष्टता करता कि आ बधा जे छे ने ए मारी माफक भेदभाव राख्या वगर कोई जातनो भेदभाव नहीं अमारी जातिना है अमारी समाजना है अमारा देशना है एवुं ए ना राखे। बधा माटे दरेक जगत में रहेला दरेक मानव माटे ये काम करे छे। मारी माफक भेदभाव राख्या वगर आ 8 व्यवसायीओ कल्याण करे छे। खरेखर आ सदा उपकार करनारा होय छे। आथी ते मारुं ज रूप छे एम जाणवुं। चलो एनो अनुवाद छेल्लो लखी दे उपसहार रूपे। मारी माफक एटले अहींया भगवान पोतानी वात करे छे एटले भगवाननी माफक त्यां एवुं समजवानुं। मारी माफक भेदभाव राख्या वगर भेदभाव राख्या वगर विना एटले वगर एटले के भेदम विना भेदभाव राख्या वगर हितम अष्टौ अष्टौ एटले के आ 8 कोण व्यवसायीओ कल्याण करे छे। खरेखर आ खरेखर आ बधा हमेशा उपकार करनारा छे। खरेखर आ बधा हमेशा उपकार करनारा छे।
આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું. ખાલી એક 10મા શ્લોકમાં છેલ્લું વાક્ય નથી આવ્યું, એમ આવ્યું છે કે વિસ્તૃતા એટલે જાણીતા છે. બાકી દરેકમાં તસ્માત જે અહીંયા આપણે શીર્ષક આપેલું જ્ઞેયમ એટલે જાણવું, માનવું, રૂપમ એટલે જે સ્વરૂપ જે ભગવાનનું છે તે, તદેવ તે જ મેં એટલે મારું. અહીંયા ભગવાન સ્પષ્ટતા કરતા શું કહે છે વારંવાર? તે જ મારું રૂપ છે એમ જાણવું, તે જ મારું સ્વરૂપ છે એમ જાણવું. ભગવાનને આપણે જોયા નથી, પરોક્ષ રીતે આપણે જે માનીએ છીએ તો આ બધા જે સ્વરૂપ જે લોકોનું હિત કરે છે તે જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એમ આપણે હંમેશા માનવું જોઈએ. કેમ કે એ જન સેવા કરે છે તો પ્રભુ સેવા એ જ ગણાય છે. લોકોની સેવા ભલે ધન કમાવાના અર્થે નહીં કે ધન કમાવવું છે એ જ અર્થે કામ કરે એવું નથી. ધન તો દરેક વ્યક્તિ કમાય છે, દરેક મેળવે છે, પણ લોકોનું હિત જોવે છે આ બધા. એટલે હંમેશા આપણે જે પણ વ્યવસાયની સાથે જોડાઈએ, આ કાવ્ય બહુ સરસ આપણને સમજાવે છે કે દરેક માનવ જીવનમાં જે પણ વ્યવસાયની સાથે જોડાય છે નિસ્વાર્થ ભાવે, કોઈ સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ, નિસ્વાર્થ ભાવે જ્યારે એ કામ કરે છે બસ એ જ એનું સાચું જીવન છે. એ પ્રમાણે આપણે આ કાવ્યમાંથી સમજવાનું છે. ચલો આગળ હવે આપણે સ્વાધ્યાય શ્લોક આપણે જે આજે સમજી ગયા એટલે કે જે 8, 9 કે જેમાં 2 વ્યવસાયો વિશે, જેમાં એક સજ્જન માણસ અને એક સૈનિક વિશે, 10 અને 11 જે છે ઉપસાહાર રૂપે એટલે છેલ્લે આપણે સંકેલી લીધું એટલે ભેગું. ત્યાં આ રીતના 8 બધા જાણીતા છે. ભગવાન કહે મારી માફક હંમેશા ભેદભાવ રાખ્યા વગર બધા જે ઉપકાર કરે છે, કલ્યાણ કરે છે અને હંમેશા બધા ઉપકાર કરનારા જ હોય છે. તો પછી આવા બધામાં મારું સ્વરૂપ રહેલું છે એમ તમારે જાણવું અને તમારે પણ આવા વ્યવસાયમાં જોડાવું. આવી વ્યક્તિઓ જે પણ જોડાયેલી છે એમનું જે કર્તવ્ય જે ઉચિત છે એ રીતે આપણે પણ એ કર્તવ્ય પૂર્ણ કરશું. એવા જ કર્તવ્યોથી જ આપણે હંમેશા જીવન જીવશું. એટલે જીવનનો એક આ ઉપદેશ પણ ખાસ પ્રાપ્ત કરવા જેવો છે આ પદ્યમાંથી. ચલો હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ. તો તમે આગળના શ્લોક તો અનુવાદ માટે તૈયાર કરી દીધા હશે. અર્થ વિસ્તાર માટે કોઈ પણ શ્લોક પૂછાઈ શકે છે, જેમાં ખાસ 2 થી 9 સુધીમાં કોઈ પણ શ્લોક કોઈ પણ એક વ્યવસાય વિશે પૂછાઈ શકે છે. આગળ જોઈએ સ્વાધ્યાય, જેમાં વિકલ્પ પ્રશ્નો આમાં આપેલા નથી, પણ જે સંસ્કૃત પ્રશ્નો છે એ પણ વિકલ્પો તરીકે આવી શકે છે. તો એ જે સંસ્કૃતના પ્રશ્નો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. સ્વાધ્યાયમાં પહેલા સંસ્કૃતના પ્રશ્ન. પહેલો પ્રશ્ન જે અહીંયા આપણને આપેલો છે, ભગવત કિમ રૂપમ જ્ઞેયમ, ભગવાનનું શું રૂપ ત્યાં એ જાણવું. આપણે કયું રૂપ ત્યાં જાણવું? તો ભગવત, ભગવતનું એટલે કે ભગવાનનું કયું રૂપ છે? ભગવત લોકાનામ, પહેલા શ્લોકને આધારે જે આપેલું છે ને, લોકાનામ હિતકારી યત રૂપમ, જે રૂપ હોય છે એટલે કે જે ભવતી તત જ્ઞેયમ, ભગવાનનું લોકોનું હિત કરનારું જે રૂપ હોય છે એટલે કે જે ભગવાન જે લોકોનું હિત કરનારું જે રૂપ હોય છે તે જ આપણે જાણવું. ધાન્યમ કે યચ્છન્તિ, ધાન્ય કોણ આપે છે? ધાન્ય અનાજ કોણ આપે છે? કૃષકાહા. કે બહુવચન શબ્દ પ્રશ્નવાચક છે, કહ નહીં, કે કોણ એટલે ખેડૂતો બધા, એમ કૃષકાહા, કૃષક નહીં, કેની જગ્યાએ શું આવશે? કૃષકાહા. વસ્ત્રાણી કીદૃશાની ભવંતિ, વસ્ત્રો કીદૃશાની એટલે કેવા,
ભવંતી એટલે હોય છે, એટલે વસ્ત્રો કેવા હોય છે આ પ્રશ્ન અહીંયા કોણ વણે છે એવું નથી કીધું, વસ્ત્રો કેવા હોય છે તો કીદૃશાની જગ્યાએ આપણે ત્યાં એ વસ્ત્રાણી લોકાનામ શીતતાપ નિવારકાણી, વસ્ત્રાણી લોકાનામ શીતતાપ નિવારકાણી ભવંતી એટલે કે વસ્ત્રો લોકોના ઠંડી અને તાપને દૂર કરનારા હોય છે. કીદૃશાની, કીદૃશ એવો શબ્દ પૂછાય એટલે કીદૃશ એટલે કેવું, કીદૃશાની કેવા, બહુવચન શબ્દ અહીંયા હતો તો એ પ્રમાણે દરેકના ઠંડી એટલે કે દરેક લોકોના ઠંડી તાપને દૂર કરનારા હોય છે. નિર્માતારહ, નિર્માતાર એટલે નિર્માણ કરનારા કોણ, કડિયાઓ. સ્વયં કુત્ર વસંતી, કુત્ર એટલે ક્યાં, સ્વયં પોતે ક્યાં રહે છે, ક્યાં રહે છે, ઝૂંપડીમાં એટલે કે સંસ્કૃત શબ્દ શું એનો થાય, કુટીરે, ઝૂંપડીમાં, કુત્રની જગ્યાએ કુટીરે એટલે ઝૂંપડીમાં રહે છે. શિક્ષકા કિમ કુર્વંતી, શિક્ષકો શું કરે છે, પહેલું જે વાક્યમાં બે ચરણ જે આપેલા છે, શિક્ષકો સમાજને શિક્ષણ આપે છે પણ એમાં વિદ્યાદાને એટલે કે વિદ્યાનું દાન કરે છે, વિદ્યા પ્રદાન કરે છે તથા સંસ્કાર સેચને સદા રખતા શિક્ષકા સમાજમ શિક્ષયંતી, એનો આખો જવાબ થશે શિક્ષકો. ત્યાં જે પ્રશ્ન છે શિક્ષકા કિમ કુર્વંતી, શિક્ષકો શું કરે તો શિક્ષકો સમાજને શિક્ષણ આપે છે એટલે કે વિદ્યાદાને તથા સંસ્કાર સેચને, વિદ્યાદાન વિદ્યાનું દાન તેમજ સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં હંમેશા રક્ત એટલે લાગેલા રહીને, હંમેશા લાગેલા શિક્ષકો સમાજને શિક્ષણ આપે છે. છેલ્લો પ્રશ્ન છે સૈનિકા નામ કિમ કિમ રાષ્ટ્ર રક્ષાએ ભવતી, સૈનિકોના યશામ જેમના, જ્ઞાનમ બલમ પ્રાણાહા જેમના, તો અહીંયા કહ્યું સૈનિકોના શું શું ત્યાં દેશની રક્ષા માટે હોય છે તો કિમ કિમની જગ્યાએ ત્યાં શું આવશે, શ્લોક પ્રમાણે પ્રાણાહા જ્ઞાનમ તથા બલમ. સૈનિકાનામ પ્રાણાહા જ્ઞાનમ તથા બલમ રાષ્ટ્રીય રક્ષાએ ભવતી, પ્રાણ જ્ઞાન બળ આ બધું ત્યાં સૈનિકોનો દેશની રક્ષા માટે હોય. છેલ્લા ત્રણ શબ્દો એમાં આપેલા છે, પ્રાણાહા જ્ઞાનમ તથા બલમ. જો એ રીતે આપેલો જ્ઞાનમ બલમ તથા પ્રાણાહા શબ્દ આપેલો હોય તો પણ એ સાચો પડે, પણ પંક્તિ પ્રમાણે જે કાવ્ય પંક્તિ જે શ્લોક આપેલો છે એ પ્રમાણે પ્રાણા જ્ઞાનમ તથા બલમ. આ રીતે સંસ્કૃતના પ્રશ્નો કે અમુક અમુક જે છે નાના પ્રશ્નો છે તો આ બધા વૈકલ્પિક પ્રશ્નોમાં આપણે MCQ પ્રશ્નોમાં આવી શકે છે. ચલો સંદર્ભ સમજાવો. ગુજરાતી પ્રશ્ન તો આમાં આપેલા નથી એટલે આપણે એ જ જોઈ લઈએ. એક છેલ્લો પ્રશ્ન પહેલાં પાંચમો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ જે વિકલ્પો માટે આવી શકે એના માટે. પ્રશ્ન 5 જોડકા છે, જે વાક્ય જેને ત્યાં લાગુ પડે છે એ પ્રમાણેનો જવાબ લખવાનો છે. તસ્માત રૂપમ તદેવ મે, પ્રશ્ન 5 જુઓ જોડકા આપેલા તે, તસ્માત રૂપમ તદેવ મે આથી તે જ મારું રૂપ છે એમ જાણવું કોણ કહે છે, ભગવાન. ત્રીજો શબ્દ આપેલો ભગવાન. ઉપકુર્વાંતિ જીવેભ્ય, પ્રાણીઓ માટે ઉપકાર કરે છે, પ્રાણીઓ માટે કોણ ઉપકાર કરે છે, કૃષકાહ ખેડૂતો. પહેલો જવાબ એમાં આવશે કૃષકાહ. સતપથમ દર્શયંતી, સાચો માર્ગ કોણ દેખાડે છે, સાધવ, સાધવ એટલે સજ્જનો. દુઃખમ પરિહરંતી, દુઃખને દૂર કરે છે કોણ, વૈજ્ઞાનિકો એટલે કે જ્યાં શબ્દ આપેલો વૈજ્ઞાનિકાહ, છેલ્લો જવાબ દુઃખમ પરિહરંતી વૈજ્ઞાનિકાહ. વસ્ત્રમ વયંતી, વસ્ત્રને કોણ વણે છે, તંતુવાયા એટલે વણકરો, જે વસ્ત્રને બનાવનારા છે તે. તો આ રીતે ખાલી આ તો વિકલ્પો માટે અમુક અમુક છે, કદાચ ગુજરાતી પ્રશ્ન સ્વરૂપે મૂકી લે, સંસ્કૃતના પ્રશ્ન સ્વરૂપે પણ મૂકી શકે.
તો આવી કાવ્ય પંક્તિના સ્વરૂપમાં કોણ કયો વ્યવસાય જોડાયેલો છે એ જ આપણે અર્થ આમાં સમજવાનો છે. ચલો હવે સસંદર્ભ વિવરણાત્મક નોંધ અને સમીક્ષાત્મક નોંધ આ ત્રણેય આપણે જોઈ લઈએ. જો કે અનુવાદ આવડતું હશે તો આ તૈયાર છે આપણા માટે, ખાલી દરેક વાક્યને સમજવાના છે. ન અહમ વૈકુંઠ રાજો અસ્મિ. ન અહમ વૈકુંઠ રાજ અસ્મિ. તો પહેલાં આપણે એનો અનુવાદ, હું વૈકુંઠનો રાજા વિષ્ણુ નથી. પ્રસ્તુત પદ્યાંશ ગેયમ રૂપમ તદેવ મે પદ્યમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જેમાં મહાકવિ કાલિદાસે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમાં ભગવાન શિવની 8 મૂર્તિ વિશે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, યજમાન ને જે 8 ભગવાનની મૂર્તિ માનીને જે રીતે એમને પરિકલ્પના કરી છે તેમાંથી પ્રેરણા લઈને ધોરણ 9ના પાઠ્યપુસ્તકમાં જે મૂકવામાં આવેલું હતું એ જ રીતે એની થોડી ઘણી નવીન રીતે થોડુંક નવું કલ્પના કરીને અહીંયા કવિ 8 વ્યવસાયો વિશેની વાત કરે છે. ત્યારે ભગવાન પોતે સ્પષ્ટ કરતા જણાવે છે. ભગવાન એટલે અહીંયા જે આપણે છે કે જ્યાં પદ્યમાં પરિકલ્પના સ્વરૂપે અહીંયા ભગવાન ઈશ્વર પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે હું ક્યાંય વૈકુંઠનો રાજા વિષ્ણુ નથી કે કૈલાસ પર્વતનો સ્વામી શિવ નથી. હું તો માત્ર જે આ જગતનું કલ્યાણ કરનારા જે રૂપો છે એ જ મારું રૂપ છે એમ જાણું. જેમ કે અહીંયા આ પદ્યમાં કૃષક, તંતુવાય, શિલ્પી એટલે કે ખેડૂત, વણકર, કડિયો, શિક્ષક, વૈદ્ય, વૈજ્ઞાનિક, સજ્જન અને સૈનિક એમ માનવ સમાજનું હિત કરનારા 8 વ્યવસાયોના રૂપને ભગવાન પોતાના સ્વરૂપ બતાવે છે. આ 8 વ્યવસાયો માનવ જીવનના અસ્તિત્વ માટે આવશ્યક રોટી, કપડાં, મકાન, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, સુખના સાધનો, સજ્જનતા અને સુરક્ષાને સાધી આપનારા સામાજિકો છે. તો પ્રસ્તુત પદ્યમાં જ્યારે શરૂઆતમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે આવા જે લોકોનું કલ્યાણ કરનારા છે એ જ જગ્યાએ ત્યાં જ મારું સ્વરૂપ રહેલું છે કે જે લોકો મારી માફક ભેદભાવ રાખ્યા વગર હંમેશા ત્યાં બીજાના ઉપર ઉપકાર કરનારા હોય છે. આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું. એમ વારંવાર અહીંયા ભગવાન પોતે ઈશ્વર પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા કરતાં ત્યાં દરેક માનવોને કહે છે કે મારું સ્વરૂપ હકીકતમાં કોઈ વૈકુંઠમાં કે કૈલાસ પર્વત પર હું પોતે નથી. જ્યાં જે લોકોનું કલ્યાણ કરે છે અને એવા જ જે વ્યવસાયોની સાથે જે પણ વ્યક્તિ જોડાયેલી છે અને એ જ્યારે પોતાના કર્તવ્યને નિભાવે છે તો એ મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું. ગેયમ રૂપમ તદેવ મે. આથી તે મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું. ગેયમ રૂપમાં જે આખું પંક્તિ શીર્ષક જ આપેલું છે. પ્રસ્તુત પંક્તિ ગેયમ રૂપમ તદેવ મે પદ્યમાંથી લેવામાં આવી છે, જેમાં ઈશ્વર પોતાના સ્વરૂપને જણાવતા એની સ્પષ્ટતા કરતાં ત્યાં કહે છે કે હું કોઈ વૈકુંઠનો રાજા વિષ્ણુ નથી, કૈલાસ પર્વતનો સ્વામી શિવ નથી. હું તો જ્યાં લોકો પોતે લોકોના કલ્યાણ માટે જે હંમેશા એમાં લાગેલા રહે છે એવા અનેક વ્યવસાયોની સાથે એટલે એ જ રૂપ મારું છે એવું તમારે જાણવું. એમ અહીંયા કહેતા કહે છે. જો વિશેષમાં આપેલું છે એ પ્રમાણે પણ તમે લખી શકો. પરમ સત્તાનું અસ્તિત્વ કણ કણમાં છે એમ મનાય છે. કણે કણમાં વ્યાપીને રહેલી આ સત્તાનો અહેસાસ જ્ઞાનથી થાય છે, પરંતુ જ્યારે આ સત્તાનો કર્મથી અહેસાસ કરવાની ભક્તને કામના થાય ત્યારે તેને કોઈ રૂપની અપેક્ષા રહે છે. આ સંદર્ભે ઈશ્વરના વિવિધ રૂપોની પરિકલ્પના કરવામાં આવી છે. ક્યારેક કર્મની સમાનતાથી પણ સ્વરૂપની સમાનતા સિદ્ધ થતી હોય છે. કર્મની સાથે ત્યાં સ્વરૂપની જે સમાનતા સિદ્ધ થતી હોય છે. ઈશ્વરે પોતે પણ કોઈ પણ જાતના દબાણ વગર જે પારકા એટલે કે બીજાઓનો પરોપકાર કરે છે તે માનવ સમાજમાં પણ ખેડૂત, વણકર, કડિયાઓ વગેરે ત્યાં 8 વ્યવસાયો વિશે જે વાત થઈ એ પણ પોતાના કર્મ પર રહીને કર્તવ્ય જ્યારે પોતે કરે છે અને એ માનવ જીવનમાં આહાર, વસ્ત્ર, આવાસ, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, ભૌતિક સાધનો, આધ્યાત્મિક વિચારોને સુરક્ષા બધું
આપે છે ત્યારે એ મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું કે જે પરોપકારની ભાવના રાખીને સૌ માટે સમાનતાથી વર્તે છે. આ કારણે તેઓ સહુના નિત્ય ઉપકારક છે. આવો ઉપકારક તેઓ સહુનું હિત સધાય એ રીતે કરતા હોવાથી તે સહુને અહીં હિત કરતા પણ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન ત્યાં સ્પષ્ટતા કરતાં કહે કે મારું જે સ્વરૂપ છે એ આ બધા 8 વ્યવસાયોમાં રહેલું છે. સતપથમ દર્શયંતી ચ. હવે અહીંયા એક જ વિશે ત્યાં લખવાનું થશે, ખાલી સજ્જન વિશે, પણ પહેલાં જે પૂર્વ ભૂમિકા છે તો દરેકમાં મૂકી જ દેવાની. પ્રસ્તુત પંક્તિ ગેયમ રૂપમ તદેવ મે પદ્યમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભગવાન પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે હું વૈકુંઠનો રાજા વિષ્ણુ નથી, કૈલાસ પર્વતનો સ્વામી શિવ નથી. લોકોના હિત કરનારા જે પણ સ્વરૂપો છે એ જ મારું રૂપ છે એમ તમારે જાણવું, જેમાં ખેડૂત, વણકર, કડિયો, શિક્ષક, વૈદ્ય, વૈજ્ઞાનિક, સજ્જન અને સૈનિક, આ 8 રૂપો જે આપેલા છે કે જે માનવ જીવનના અસ્તિત્વ માટે રોટી, કપડાં, મકાન, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, સુખના સાધનો, સજ્જનતા અને સુરક્ષાને સાધી આપનારા સામાજિકો છે. આમ દરેક માણસને તેમના પ્રત્યે આદરનો ભાવ રાખવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જેમ કે અહીંયા સજ્જન માણસની સજ્જનતા વિશે જે સમજાવ્યું કે સજ્જન માણસનું જે રૂપ છે એ પણ મારું જ રૂપ છે એમ જાણવું. તો સજ્જન માણસ હંમેશા બીજાના આત્માનું કલ્યાણ કરનારા હોય છે, જે આત્માનું કલ્યાણ કરીને જે દરેક લોકોને આત્માથી એને સંતોષ કરાવે છે, આત્માનું સાચું જ્ઞાન આપીને એને પોતાના કર્તવ્ય વિશે સમજાવે છે અને સાચો માર્ગ દેખાડે છે. એ જ સજ્જન દરેક આત્માઓનું કલ્યાણ કરનાર છે અને દરેકના આત્માને કલ્યાણને સિદ્ધ કરી આપે છે કે પોતાનું જીવન કેવું હોય છે. દરેકને પોતાના કર્તવ્ય પર અડગ રહીને હંમેશા ભક્તિ ધર્મની સાથે રહીને સાચા માર્ગે જવાનો જે સંદેશ આપે છે એ સત્પુરુષ કહેવાય છે. તો જે સત્પુરુષ જ્ઞાન, દયા, કરુણા, પરોપકાર ભાવના વગેરે શ્રેયની કોટીમાં આવે છે એવા જે બાબતોથી સજ્જન માણસ માનવને દરેકનું પોતાના જીવનમાં એક સાચો માર્ગ દેખાડનાર છે. આમ સજ્જન આત્મકલ્યાણ કરનાર હોય છે, દરેકને સાચો માર્ગ દેખાડે છે, દરેકને સાચા માર્ગે લઈ જઈને દરેકનું કલ્યાણ સિદ્ધ કરી આપે છે. તો આ પ્રમાણે 3 સસંદર્ભ વિશેનો અનુવાદ, પછી સ્પષ્ટીકરણમાં સૌપ્રથમ તો પહેલો જે પૂર્વ ભૂમિકા રૂપે આપેલો શ્લોક લખી જ દેવાનો છે, પછી 8 વ્યવસાયો વિશેના નામ લખવાના છે અને જેના વિશે જે કહ્યું હોય એ આપણે લખવાનું રહે. પહેલાં 2 સસંદર્ભની પંક્તિમાં તો સંપૂર્ણ જ આપણે બતાવવાનું રહે. ત્રીજામાં જે શ્રી સજ્જન વિશેનું મહત્ત્વ છેલ્લે સમજાવવાનું રહે. ચલો જોઈએ વિવરણાત્મક નોંધ. પ્રેય. પ્રેય વિશે તો મેં તમને સમજાવી દીધું. પ્રેય એટલે અત્યંત પ્રિય, જે શારીરિક સુખ આપનાર છે તે એ વિવરણાત્મક નોંધ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. પછી શ્રેયસ કરાહ. શ્રેય એટલે આત્મકલ્યાણ, કરાહ એટલે કરનારા, આત્મકલ્યાણ કરનારા. શ્રેય અને પ્રેય બે બાબત મેં તમને સમજાવી. એક જે છે એ શારીરિક સુખ આપનાર છે અને શ્રેય એ આત્મકલ્યાણ કરનાર છે. પછી જોઈએ સાધવ. આ 4 મોસ્ટ આઈએમપી, એમાં ખાસ શરૂઆતની 3 છે ને, સાધવ, પ્રેય અને શ્રેય, એ 3માંથી તો એક હોય જ છે. સાધવ એટલે સજ્જનો. હવે અહીંયા ભગવાન પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે જે પણ વ્યવસાયોમાં જોડાયેલા છે એમાં અનેક વ્યવસાયોમાં એક સજ્જન, કે જે સજ્જન માણસ દરેક લોકોના આત્માનું કલ્યાણ કરે છે અને દરેકને એક સાચો માર્ગ દેખાડે છે. આત્મકલ્યાણ કરવાના હેતુથી સત્પુરુષ હંમેશા બીજાનું હિત જ ઈચ્છે છે, બીજાનું સારું જ વિચારે છે, બીજાનું કલ્યાણ કરે છે. દરેક લોકોને એક સાચા માર્ગે લઈ જઈને સારા વિચારો આપીને સાચું જીવન કોને કહેવાય એ સમજાવે છે. આ સત્પુરુષ, જેને સાધુ એટલે કે જે સજ્જન સત્પુરુષ કહેવામાં આવે છે. વૈજ્ઞાનિકા. વૈજ્ઞાનિકો એટલે કે જ્યારે વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીને એમાંથી વિજ્ઞાનને જાણીને આ સમયમાં અત્યારે જે લોકોને જે પણ જગ્યાએ જ્યાં દુઃખ પડે છે એ દુઃખને દૂર કરવાના હંમેશા વિજ્ઞાનથી એ પ્રયત્ન કરે છે.
અત્યારના સમયમાં વિજ્ઞાન ઘણું આગળ છે, જ્યાં દરેક લોકોના દુઃખને દૂર કરવા માટેના જે પ્રયત્ન છે એ વૈજ્ઞાનિકો હંમેશા બીજાનું કલ્યાણ થાય, બીજાઓના દુઃખને દૂર કરી શકાય એવા પ્રયત્નોથી અનેક ત્યાં પોતાના અભ્યાસને આધારિત ત્યાં એ સંશોધન કરે છે અને અનેક ભૌતિક સુવિધાઓ ત્યાં દરેક લોકોને અપાવે છે. આમ વૈજ્ઞાનિકો પરોપકારની ભાવનાથી દરેક લોકોના દુઃખને દૂર કરવા માટે હંમેશા કંઈક ને કંઈક નવી નવી શોધ કરતા રહે છે. નવી નવી શોધ કરીને દરેક લોકોના દુઃખને દૂર કરે છે. તે વૈજ્ઞાનિકને પણ ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ માને છે કે જે પરોપકારની ભાવનાથી હંમેશા બીજાનું કલ્યાણના અર્થે જ એ વૈજ્ઞાનિકો રહેલા છે. પછી એમાં કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિકોના નામ વિશે ત્યાં તમે વિક્રમ સારાભાઈ, અબ્દુલ કલામ જેવા અનેક વૈજ્ઞાનિકોએ જે ભગવાનના સ્વરૂપે જે રહેલા કે જે દરેક લોકોને સુખ આપનારા હતા, ઉદાહરણ સ્વરૂપે તમે લખી શકો છો. સમીક્ષાત્મક નોંધ છેલ્લે જે 3 આપેલી છે એ 3 આપણે જોઈ લઈએ. ખાસ તમારે આ પદ્યમાંથી અર્થ વિસ્તાર જ આવશે, પણ વર્ણનાત્મક નોંધ જે છે એ મહત્ત્વની છે. છતાંય આપણે સસંદર્ભને સમીક્ષાત્મક નોંધને તૈયાર ન કરવી એવું ના માનવું, ઘણી વખત પૂછી શકે છે. પણ મહત્ત્વનું આ પદ્યમાં છે અર્થ વિસ્તાર, વર્ણનાત્મક નોંધ, આ મહત્ત્વનું. અને વિકલ્પો પ્રશ્નો તો જે 2, 3 જે દરેક પાઠમાંથી આવે છે એ તો આવવાના. સમીક્ષાત્મક નોંધમાં જોઈ લઈએ તો પહેલી નોંધ છે એકદમ સહેલી જ છે. ભગવાનના વિવિધ સ્વરૂપો, એટલે પહેલા શ્લોકથી છેલ્લા શ્લોક સુધી આપણને એનો અનુવાદ આવડતું હોવો જોઈએ. ભગવાનના વિવિધ સ્વરૂપોમાં આપણે શરૂઆત કરીએ એટલે કે જ્યાં ઈશ્વર ગેયમ રૂપમ તદેવ મેં પદ્યમાં ભગવાનના વિવિધ સ્વરૂપોની વાત થઈ છે. સૌપ્રથમ તો ત્યાં મહાકવિ કાલિદાસે અભિજ્ઞાન શાકુંતલમાં મંગલાચરણમાં શંકરની અષ્ટમૂર્તિ વિશે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્રની યજમાન 8 મૂર્તિઓના દર્શન સાક્ષાત કરી શકે એવા સ્વરૂપ ત્યાં આપેલા છે. અને એ જ કલ્પનામાંથી પ્રેરણા લઈને આ પદ્ય મૂકવામાં આવ્યું છે. ભલે પછી ધોરણ 9માં જે હતું ને એમાંથી મૂળ તો થોડુંક પરિવર્તન કરીને અહીંયા મૂકેલું, પણ એમાં એ જ વાત થયેલી હતી. એટલે આ પ્રમાણે એમાંથી પ્રેરણા લઈને ગેયમ રૂપમ તદેવ મેં, કે જેમાં ભગવાનના 8 રૂપો જે છે એ જાણવા એ વિશે અહીંયા સમજાયું છે. શરૂઆતમાં ઈશ્વર પ્રથમ પદ્યમાં પોતાના સ્વરૂપની સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે હું વૈકુંઠનો રાજા વિષ્ણુ નથી કે કૈલાસ પર્વતનો સ્વામી શિવ નથી. જે લોકોનું હિત કરનારું જે પણ રૂપ છે તે જ મારું રૂપ છે એમ જાણવું. એ પછી આપણે ક્રમ પ્રમાણે એમના 8 વ્યવસાયોના નામ વિશે આપણે જાણીએ તો કે ખેડૂત, વણકર, કડિયો, શિક્ષક, વૈદ્ય, વૈજ્ઞાનિક, સજ્જન અને સૈનિક એમ માનવ સમાજનું હિત કરનારા 8 વ્યવસાયના રૂપને ભગવાન પોતાના સ્વરૂપ બતાવે છે. કે જ્યાં ખેડૂત રોટી માટે, વસ્ત્ર કપડાં માટે વણકર, મકાન સરસ ત્યાં બનાવી આપનાર ત્યાં કડિયો, શિક્ષણ આપનાર શિક્ષક, સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરનાર વૈદ્ય, સુખના સાધનો આપનાર વૈજ્ઞાનિક, સજ્જન એટલે કે સત્માર્ગે લઈ જનાર સજ્જન અને દેશની રક્ષા કરનાર સૈનિકને ભગવાન પોતાના વિવિધ સ્વરૂપો માને છે. એ વિવિધ સ્વરૂપો અહીંયા નીચે પ્રમાણે છે. હવે તમારે ક્રમ પ્રમાણે લખવાનું છે. વિવિધ સ્વરૂપોમાં તમારે ક્રમ પ્રમાણે સૌપ્રથમ પહેલાં કોણ આવે? કૃષક. કૃષક એટલે ખેડૂત. પછી એ ખેડૂત વિશે તમારે સમજાવવાનું રહે. ખેડૂત ત્યાં એ અનાજનું ઉત્પાદન કરે છે, દરેક લોકોને વહેંચે છે, પ્રાણીઓ પર ઉપકાર કરે છે, ઠંડી, ગરમી, તાપ જે પણ છે એને સહન કરે છે, કષ્ટ વેઠે છે અને દરેક લોકોને અનાજ પહોંચે એ અર્થે ત્યાં જે જગતનો તાત કહેવાય છે એ બધું આપણે શ્લોક પર આધારિત તમે લખી શકો. પણ બહુ વિસ્તારથી લખવા જશો ને તો 8 સ્વરૂપમાં લખવા જાઓ તો ઘણું બધું થઈ જાય. એટલે દરેક વ્યવસાય વિશે 2 થી 3 લીટી, એટલે એ પ્રમાણે 8 વ્યવસાય વિશે લખવાનું હોય છે. એટલે પછી એકના ખેડૂત વિશે તમે આખું પેજ ભર દો તો પછી પાછળના 7 વ્યવસાય વિશે શું. એટલે ખેડૂત વિશે શ્લોક પ્રમાણે લખો તો વધારે સારું, તો શ્લોક પ્રમાણે જળવાઈ રહેશે, વધારે પડતું લખાશે નહીં. ખેડૂત પછી આવે તંતુવાય એટલે કે વણકર, વસ્ત્રને વણીને દરેક લોકોને સુખ આપે છે, એના વિશે લખવાનું છે. કડિયો, શિલ્પી એટલે કે જે કડિયો,
एना पछी आवशे प्रशिक्षक एटले के जे शिक्षक शिक्षण आपे छे, समाजने शिक्षित बनावे छे। स्वास्थ्यनुं रक्षण करनार वैद्य, वैद्य क्रममां कृषक, तंतुवाय, शिल्पी, प्रशिक्षक, वैद्य, वैज्ञानिक, साधु, सैनिक ए उपर आपणे क्रममां एकवार त्यां उपर प्रस्तावनामां लखी दईए तो पछी क्रम प्रमाणे तमे एनो अर्थथी तमे एने समजाई शकशो। आ प्रमाणे 8 जे स्वरूप भगवानने जे आपेला है ए रीते लखवानुं है। अंतमां आम भगवान पोताना स्वरूपने जे विविध स्वरूपे जे दर्शाववामां आवे छे अने कहे छे कि मारी जेम भेदभाव राख्या वगर ज्यारे हित करनारा आ 8 जे व्यवसायो जे दरेकनुं कल्याण करे छे, दरेक पर उपकार करनारा है, आथी ते मारुं ज स्वरूप छे एम जाणवुं एवुं अंतमां कहे छे। आम परोपकारनी भावना राखनार हित करता आ व्यवसायो भगवाननुं ज रूप छे एम अंतमां आपणे आ रीते लखवानुं। आज भगवाननुं रूप छे कि जे हित करता है अने भावना राखनार, परोपकारनी भावना राखनार छे। पहला प्रस्तावनामां तो पूर्व भूमिका अने अंतमां उपसहार एटले आखुं जे पद्य है ए ज आमां समावेश थई जशे। हवे आपणे जोईए आगळनी जे समीक्षात्मक नोंध 2 कृषकनुं महत्व अने शिक्षकनुं कार्य। कृषकना महत्वना सौप्रथम प्रस्तावनामां गेयम रूपम तदेव मे पद्यमां भगवान पोताना स्वरूपनी स्पष्टता करता त्यां ए कहे छे। पछी पूर्व भूमिका दर्शाया पछी जेमां अनेक 8 व्यवसायो जे भगवानना स्वरूपे रहेला छे कि जेमां रोटी, अनाज, धान्य आपनार खेडूत, वस्त्र आपनार, वस्त्रनुं वणाट काम करीने वस्त्र बनावनार वणकर, मकान बनावनार कड़ियो, शिक्षण आपनार शिक्षक, स्वास्थ्यनुं रक्षण करनार वैद्य, दरेक लोकोना दुखने दूर करनार भौतिक सुविधा आपनार वैज्ञानिक, साचो मार्ग बतावनार सज्जन, देशनी रक्षा माटे जे पोताना प्राण बळ ज्ञान जे अर्पी दे है तेवा सैनिक। आ भगवानना विविध स्वरूपो है जेमां भगवाननी प्रथम विभूति, भगवाननुं पहेલું स्वरूप खेडूत छे। पछी आपणे खेडूत विશે लखवानुं थाय कि जे खेडूतो रात दिवस ठंडी होय, गरमी होय, वरसाद होय एवा समय पण खेतरमां रहीने खूब ज मेहनत करे छे। खेतरोमां योग्य प्रमाणमां त्यां ए खातर पाणी त्यां आपे छे, सतत तेनुं त्यां खेतरनुं रक्षण करे छे। रातना समय पण तेनी चौकी करे छे कि जे अनेक प्राणीओ जे खेतरमां रहेલું जे अनाज छे कि ज्यां खेडूत सरस त्यां अनाज उगाड़े है ए प्राणीओ एने बगाड़े नहीं एना माटे सतत एनुं ध्यान राखे छे। खेडूत विશે पछी जे छे ए खेडूतनुं महत्व कि दरेक प्राणीओ पर जे उपकार करे छे, धनना उपार्जन माटे नहीं, मात्र त्यां ए दरेक लोकोनुं कल्याण थाय, दरेक लोकोने अनाज पहोंचे एवा अर्थे त्यां ए अनाजनुं उत्पादन करे छे। ए खेडूतनुं जे महत्व है ए खेडूत विશે पण आपणा विचारोथी आपणे एमां लखी शकीए। शिक्षकनुं कार्य तो शिक्षकना कार्यमां पण ए ज प्रमाणे पहली प्रस्तावना पछी पूर्व भूमिका स्वरूपे जे आपणे भगवानना विविध स्वरूपोना भगवान पोताना स्वरूपने स्पष्टता करता कहे छे कि हूँ वारंवार હવે બોલવાની જરૂર નથી तो एमां पण ए ज रीते लखवानुं। पछी अनेक 8 स्वरूपना नाम लखी देवाना। एमांना जे समाजने शिक्षित बनावे छे, समाजमां दरेकने सारा गुणो संस्कारोनुं सिंचन करे छे एवा शिक्षकनुं कार्य पण उत्तम कहेवाय छे कि जे भगवानना स्वरूपे छे। मात्र त्यां धन कमावाना अर्थे नहीं पण समाजने एक साचो रस्तो बताववाना अर्थे दरेकने विद्या आपे छे, साचुं ज्ञान आपे छे। जे पोते साचा ज्ञानने प्राप्त करेलुं है, सारा गुणोने प्राप्त करेला है, जेनुं व्यक्तित्व जे सारुं छे अने ए दरेक समाजने सारुं एक व्यक्तित्व आपवाना अर्थे सत्य, अहिंसा जेवा अनेक गुणों विषे समजावे है, अनेक संस्कारो आपे छे। अने आ प्रमाणे अनेक विद्यार्थीओने जे विद्या आपीने समाजमां सारी रीते त्यां आगळ प्रगति थाय, आगळ वधे ए अर्थे आपणे शिक्षकनुं कार्य जे छे कि जे समाजने शिक्षित बनावे छे। समाजना दरेक लोकोने जे शिक्षण आपीने समाजमां दरेक जग्याए दरेक लोको जे रहेला छे ए सारामां सारी प्रगति करे, लोकोनुं हित करे एवा अर्थे दरेक लोको जई शके। मात्र एक अर्थे ज त्यां नथी समजावतो। शिक्षकनुं महत्व आपणे बधा जाणीए ए प्रमाणे त्यां एनुं लखवानुं छे। प्राचीन समयमां पण द्रोणाचार्य, सांदीपनी ऋषि
આવા અનેક ગુરુઓએ અનેક શિષ્યોને અનેક રીતે જે જ્ઞાન આપતા હતા, આ રીતે સમાજમાં સારા સંસ્કારો, સારા ગુણો વિકસે, સમાજ એક સાચા માર્ગે જાય, એના માટે શિક્ષક હંમેશા જે ઉત્તમ ગુણ ધરાવનાર છે, એનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ પણ ભગવાનના સ્વરૂપે રહેલો છે, કે એ પણ પરોપકારની ભાવના રાખીને બીજાનું કલ્યાણ થાય એવા અર્થે દરેકને શિક્ષણ આપે છે. એટલે શિક્ષકનું કાર્ય, કૃષકનું મહત્ત્વ, એ જે બધું આપણે જાણીએ અને આ બધા જાણીતા છે, તો એના વિશે આપણી રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરવું હોય. બીજી વાત કે જે અર્થવિસ્તાર માટે પૂછાય, ખેડૂત વિશે, વણકર વિશે, આ બધા વિશે આપણે સમાજમાં જાણીએ છીએ, એના વિશે આપણે આપણા વિચારોથી લખવાનું છે. થોડી ઘણી કદાચ પંક્તિ હોય, જગતનો તાત કહેવાય ને આવા જે પણ કહેવતું હોય, એ કહેવતું અમુક ક્યાં સંસ્કૃતની પંક્તિ હોય, મહેનતનું જે પણ ફળ જે છે એ સમજાયું હોય, કર્મ વિશે સમજાયું, એટલે આ બધું કંઈક ને કંઈક તમને જે પણ આવડે છે એ તમે લખી શકો અર્થવિસ્તારમાં. પણ ખાસ પહેલાં ગુજરાતી અનુવાદ, પછી અર્થવિસ્તાર કરવાનો, અને એમાંથી આપણને શું બોધ મળે છે કે જે લોકોનું કલ્યાણ કરનારું જે રૂપ છે, જે હંમેશા બીજાના માટે જ કર્તવ્યમાં જોડાયેલો રહે છે, એમ પરોપકારની ભાવનાથી હંમેશા કર્મ કરવું જોઈએ. આ રીતનો આપણે બોધ છેલ્લે લખવાનો રહે. સારું, તો અહીંયા પદ્ય 8 પૂર્ણ કરવું છું. જે અભ્યાસમાં 11 શ્લોકો, એમાં 8 સ્વરૂપ ભગવાનના જે છે એ એક પરિકલ્પના રૂપે અહીંયા પદ્ય મૂકેલું છે. મહાકવિ કાલિદાસનું નથી, એમને 8 મૂર્તિઓ અલગ બતાવી, પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈને આ પદ્ય મૂકવામાં આવેલું છે. એ પ્રશ્ન માટે યાદ રાખજો. 11 શ્લોકનો અનુવાદ તૈયાર કરજો, ટિપ્પણી વિભાગમાં આપેલા શબ્દોને તૈયાર કરજો, પછી વિશેષમાં જે નોંધ આપેલી છે, ગુણાત્મક નોંધ માટે જે પૂછાવા જેવી છે, પ્રેય, શ્રેય અને સાધવ, એ તૈયાર કરજો. અને જે પણ સંદર્ભ સમીક્ષાત્મક નોંધ જે તૈયાર કરાયા, જે સમજાયું મેં એ પ્રમાણે પદ્ય 8 સંપૂર્ણ રીતે પ્રસ્તાવના, અનુવાદ, ટિપ્પણી વિભાગ અને સ્વાધ્યાય તૈયાર કરીને એને પૂર્ણ કરી દેજો. અભ્યાસમાં આપણું 8મું પદ્ય તૈયાર થઈ જાય. તો આ પ્રમાણે હવે 8મા પદ્યને અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. સંપૂર્ણ મેં તમને આખું પદ્ય જે 8 સમજાયું એ પ્રમાણે તમે તૈયારી કરજો, જેથી કરીને કોઈ અર્થવિસ્તાર માટે, કોઈ પ્રશ્ન માટે ક્યાંય ખોટું ન લખાઈ જાય અને આપણે સાચું લખી શકીએ. આપણી મહેનત પ્રમાણે આપણે સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકીએ, એવા હેતુથી તૈયારી કરજો. અસ્તુ.